салом дӯстони меҳрубон ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ. дар чанд дақиқаи оянда шуморо бо навгониҳои тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунем. нахуст сархати мавзӯи имрӯз 15 апрел. президенти амрико мегӯяд оташбас бо Эронро тамдид нахоҳад кард, вале аз эҳтимол дур намедонад ки ҳайатҳои ду кишвар ҳафтаи равон дар покистон боз сари мизи музокирот нишинанд. медонед президенти иёлоти муттаҳидаи амрико ба мо дастур дод он ҷо рафта бо нияти нек гуфтушунид кунем. мо ин корро анҷом додем, мо ин корро идома медиҳем. наздикони як сарбози нирӯҳои марзбонӣ ки амагӣ баъди 9 рӯзи хидмат ба ҳалокат расидааст, таҳқиқи мунсифонаи марги ӯро талаб доранд. ва дар боғи ҷонварони Берлин 69-солагии горилларо ҷашн гирифтанд. ӯ аз кӯҳансолтарин ин нави маймун дар ҷаҳон будааст. президенти амрико Дональд Трамп тахмин кардааст ки шояд дар як ё ду рӯзи оянда ҳайатҳои амрико ва Эрон бори дигар сари мизи музокирот баргарданд. баъд аз гуфтушуниди нокомии охири ҳафтаи гузашта дар Исломободи Покистон, раиси ҷумҳурии амрико ба нирӯҳои мусаллаҳи ин кишвар дастур дод то равои киштиҳо аз бандарҳои эронӣ тавассути гулугоҳи Ҳурмузро қатъ кунанд. ҳамкорам Хиромон Бақозода гузориш медиҳад. ин ҳама дар ҳолест ки то охири оташбази 14-рӯза камтар аз як ҳафта вақт мондааст. раис ҷумҳурии амрико мегӯяд нақша надоранд ки оташбасро бо Эрон тамдид кунанд. Дональд Трамп рӯзи сешанбе дар суҳбат бо телевизиони амрикои ABC тахмин кард ки барои Эрон шояд созиш беҳтар бошад то онҳо кишварашонро барқарор кунанд. амрико ва Эрон 7 апрел ба оташбаси дуҳафтаина мувофиқат карда, охири ҳафтаи гузашта дар Исломободи Покистон сари мизи музокирот нишастанд, вале барои хатми ҷанг созише ҳосил нашуд. президенти амрико аз эҳтимол дур намедонад ки дар як ду рӯзи оянда даври нави музокироти дуҷониб аз сар гирифта мешавад. дар робита бо музокироти амрикову Эрон рӯзи 14 апрел ноиб президенти амрико JD Венс ҳам изҳори назар кард. ба қавли ӯ, адами эътимоди миёни Вашингтону Теҳрон дар як шаб аз байн нахоҳад рафт. бубинед, самимона гӯем баъди ин 49 сол миёни Эрону иёлоти муттаҳидаи амрико беэътимодӣ зиёд аст. шумо наметавонед ҳамаи мушкилиҳоро дар як шаб ҳал кунед. ба фикрам мардум ҷамъ шуданду талош карданд созише ҳосил шавад. медонед, президенти иёлоти муттаҳидаи амрико ба мо дастур дод он ҷо рафта бо нияти нек гуфтушунид кунем. мо ин корро анҷом додем, мо ин корро идома медиҳем. хуб, намедонам ки чӣ пеш меояд. Венс раҳбарии ҳайати амрикоро дар даври аввали музокирот бо Эрон бар дӯш дошт. ӯ ҳам мисли Трамп таъкид кард ки Эрон шадидан хостори созиш аст. дар ҳар сурат баъди анҷоми музокироти ноком, нирӯҳои мусаллаҳи амрико муҳосираи гулугоҳи Ҳурмузро оғоз намуданд. Сентком ё ситоди марказии фармондеҳии амрико ки назорати амалиёт дар ховари миёнаро бар уҳда дорад, рӯзи 14 апрел дар шабакаи X навишт ки тамоми равоҳо тавассути гулугоҳи Ҳурмуз қатъ шудааст. ҷои ёдоварист ки Эрон аз оғози низоъ равои киштиҳо дар ин гулугоҳи стратегиро ки тавассути он то 20% маводи сӯхти олам ба бозорҳои ҷаҳонӣ содирот мешавад, маҳдуд кард. ҷанги ахири ховари миёна бо ҳамлаҳои Амрикову Исроил ба Эрон ва амалиёти Исроил дар Лубнон дар таърихи 28 феврал оғоз ёфта, боиси марги ҳазорҳо ва бехонаву ҷой шудани миллионҳо нафар шудааст. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. пайвандони як сарбози нирӯҳои марзбонӣ мегӯянд писарашон баъди 9 рӯзи хизмат дар артиш дар ҳолати вазнин ба беморхона интиқол ёфта даргузашт. исрофил азимзода 25 сол дошт ва ҷасади ӯро дирӯз дар зодгоҳаш нояи рӯдакӣ ба хок супориданд. наздиконаш бовар доранд ки ӯ дар натиҷаи латукуб шудан аз сӯи кӯҳансарбозон фавтидааст. ҳамкорони мо Раҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлои Абдулло талош намуданд қазияро рӯшан кунанд ва пеш аз он ки гузориши онҳо дар ин бора нашр шавад, аз шумо бинандагони азиз барои ҷой доштани мушкилоти фаннӣ дар он маъзарат мехоҳем.
اینجا دهه نوبنیاد ناحیه رودکی در کنار شهر دوشنبه است. یک روز پیش 14 اپریل در اینجا جسد اسرافیل عظیمزاده سرباز قشون‌های سرحدی را به خاک سپاریدند. پیوندان اسرافیل عظیمزاده ما را برای صحبت به منزلشان دعوت کردند، ولی وقتی ما به خانهشان آمدیم با پایفشاری و مانع‌گذاری نفری که خود را معرفی نکرد از صحبت با ما خودداری کردند. ولی آنها در صحبت حضوری گفتند که اسرافیل عظیمزاده 25 ساله روز 30 مارس امسال برای خدمت در صف ارتش دعوت شد و او داوطلبانه به ارتش رفت و همچنین اسرافیل خدمت را در یک از قسم‌های حربی قشون‌های سرحدی در ناحیه رودکی آغاز کرد. ولی همگی 9 روز بعد اسرافیل عظیمزاده را در حالت وزنین به بیمارخانه بردند. یعنی روز 9 اپریل او را به بیمارخانه بردند و 2 روز بعد روز 12 اپریل او در بیمارخانه درگذشت. نزدیکانش باور دارند که اسرافیل عظیمزاده را کهنه سربازان لطوکوب کردند و او خود را از آشیانه 4 به پایان پرتافته است و یا احتمال او را به پایان پرتافتند. خود اسرافیل عظیمزاده قبل از مرگش در صحبت به دادستان چند سرباز را نشان می‌دهد و میگوید که این سربازان او را لطوکوب کردند و بعضی سربازان او را دشنام‌های قبیح دادند. تلاش‌های ما برای گرفتن نظر مقامات در این باره بی‌نتیجه بود. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، دادستانی حربی به تحقیق این قضیه شروع کرده است و چند سربازی یکی از قسم‌های حربی قشون‌های مرزبانی در ناحیه رودکی در مرگ اسرافیل عظیمزاده گمانبر هستند. اسرافیل عظیمزاده 25 ساله بود و از او با گفته نزدیکانش یک فرزند 6 ماهه یتیم ماند. مرگ و میر و یا معیوب شدن سربازان در نتیجه لطوکوب در قسم‌های حربی تاجیکستان حادثه نو نیست. مقامات بارها گفتند که برای از بین بردن این پدیده نظارت در قسم‌های حربی سخت‌تر شده است، ولی باز هم خبرها از مرگ سربازان رسانه‌ای می‌شود. مقامات تاجیکستان اعلام کردند که در مدت 6 سال در زندان‌ها و دیگر مؤسسه‌های اصلاحی 443 زندانی به هلاکت رسیدند و در این میان سال گذشته مرگبارترین برای زندانیان در کشور بوده است. آماری تشویش‌آور هم برای خویشاوندان زندانیان و هم حامیان حقوق در یک نشست اعلام شد که در آن وزیران و دیگر منصبداران تاجیک به سازمان ملل گزارش دادند که در 5 سال گذشته برای ریشه‌کن کردن شکنجه و بدرفتاری از جمله در مؤسسه‌های اصلاحی چی کار کردند؟ همکارم طاهر سفر نشستی مذکور را پیگیری داشت و قبل از برنامه از او درباره جزئیات این نشست پرسیدم. بله، در شهر ژنو نشستی کمیته سازمان ملل برای مبارزه با شکنجه صورت میگیرد و هیئت تاجیکستان با رهبری مظفر افشوریان وزیر عدلیه در آن حضور دارند. واقعا خود وزیر آماری مرگ و میر در زندانها را در پاسخ به سالهای اعضای کمیته اعلام کرد و بر طبق گفته او سال 2025 بیشترین مورد مرگ و میر زندانیان ثبت شده است. سال 2025 89 مورد مرگ و میر زندانیان ثبت شد. 9 نفر از بیماری قلب، 13 نفر از بیماری راههای نفس، 9 نفر از بیماری های عصب، 10 نفر از بیماری های اعضای هاضمه، 2 نفر از بیماری راههای شاشه‌گذر، 2 نفر از بیماری نارسایی مسئولیت بدن، 7 نفر از بیماری های دیگر و 11 نفر در نتیجه تصادف جان دادند. وزیر عدلیه تاجیکستان نگفت که 11 زندانی در نتیجه چگونه حادثه یا تصادف جان دادند، ولی افزود تمام قضیه های مرگ و میر موشکافانه تحقیق شدند که مبادا سبب آن عاقبت شکنجه و بدرفتاری باشد. مظفر افشوریان گفت وابسته به تمام حادثه ها قرار قبول شد، اما بیشتر از این جزئیات نداد. یکی از سبب های مرگ و میر زیاد در زندان های تاجیکستان را شرایط نامناسب حجره ها و هم خدمات طبی نامناسب می‌دانند و برای همین حکومت را بسیار وقت تنقید کردند. استیو سوردلوفت از حامیان حقوق انسان که تاجیکستان را می‌آموزد چند پیش در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت زندان‌ها همچنان مشکلی زیاد دارند، از جمله وجود شکنجه، حجره‌های تنگ و پر از زندانی و زندانیان بیمار که سری وقت معالجه نمی‌گیرند. خود امبودسمن و یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان هم در گزارش تازه خود امسال به مقامات توصیه داده است که جهت بهتر نمودن شرایط مادی زندان‌ها و رسانیدن یاری طبی سری وقتی به دستگیر شدگان و محکوم شدگان چاره بیندیشند. از همکارم همچنین پرسیدم آیا تدبیرهایی که مقامات تاجیکستان برای محو شکنجه و بدرفتاری و دیگر نوع‌های خشونت اندیشیده‌اند چی بوده است؟
نمایندگان هیئت تاجیکستان در نشست ژنو تعریف کردند که برای ریشه‌کن کردن این ظهورات و راه ندادن به بدرفتاری و شکنجه در زندان‌ها و تمام مؤسسه‌های دیگر در چند سال گذشته قانون و سنت‌های زیادی را اصلاح کردند. مثلا امید کریمزاده معاون دادستان کل گفت که جزا برای شکنجه را در تاجیکستان سخت‌تر کردند و حالا اگر مأمور ملیسا یا مفتش یا هر کسی دیگر در شکنجه گناهکار دانسته شود او را از 8 تا به 15 سال زندان محکوم می‌کنند و این افراد هم به هیچ یک عفو عموم شامل نمی‌شوند و باید حکمشون را تا پایان ادا کنند. همچنین گفتند که دادگاه عالی امر داده است هیچ اعترافی که تحت شکنجه و زوری به دست آمده است همچون دلیل به حساب گرفته نشود. او از جمله چنین آمار آورد: За 2018-2025 годы по фактам در طول سالهای 2018-2025 105 شکایت از عملکردهای غیرقانونی ثبت شده است. در نتیجه تفتیش‌ها و بر اساس ماده شکنجه 14 پرونده جنایی باز و تحقیق شده است. по статьям пыток возбуждено и расследовано 14 уголовных дел. وزیر عدلیه هم گفت که در مدت 5 سال گذشته با گناه شکنجه و بدرفتاری در تاجیکستان 13 پرونده جنایی باز کردند و 11 نفر را پس پنجره فرستادند. اما گروه سازمان‌های حامی حقوق از جمله انجمن همکاری برای حقوق انسان که در هلسینکی قرارگاه دارد در گزارش وسیع به کمیته شکنجه سازمان ملل گفته است که با وجود تدبیرهای اندیشیده شکنجه و بدرفتاری در تاجیکستان به ویژه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های موقتی به طور گسترده ادامه دارد. سبب‌های اصلی پابرجا ماندن وضع به گفته سازمان رعایت نشدن قانون‌ها درباره حفظ حقوق بازداشت شدگان و بی‌پروایی دادگاه‌ها بوده است که شکایت‌ها از شکنجه را بسیار کم به نوبت می‌گیرند. اکثر وکیلان دفاع یا ادوکات‌ها در تاجیکستان هم از ترس انتقام مقامات انتظامی نه تنها از پیشنهاد شکایت خودداری می‌کنند بلکه بعض حمایه‌های خود نیز مشورت می‌دهند که شکایت نبرند. تشکر همکارم طاهری سفر بود که اویدی مرگ و میر زندانیان و شکنجه در تاجیکستان صحبت کرد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. در باغ جانوران شهر برلین کهنسال‌ترین گوریلا زندگی میکند. او ماه اپریل 69 ساله شد و نامش را هم در کتاب رکوردهای گینس وارد کرد. گوریلای ماده فاتو درازعمرترین نماینده این نوع میمون‌ها است. او زیر نظر طبیبان میباشد و از بس که دیگر دندان ندارد برایش خوراک مخصوص تهیه میکنند. جشن زادروز فاتو را از گزارش ریترز ببینید که همکارم مومن احمدی تقدیم شما میکند. 13 اپریل خانم فاتو کهنسال‌ترین گوریلا در سیاره 69 ساله شد. زادروزش را آن روز در حلقه تماشابینان و کارمندان باغ جشن گرفتند، ولی چون سینش به یک جای رسیده است از چند درد رنج میکشد. فاتو خیلی خوب است. به خاطر سن سالش هم هر صبح وقتی از خواب میخیزد یک درد سبکی را حس میکند ولی بعد خوب میشود. او مثل مادرکلان این خاندان است. آمیرانه حرکت میکند و ما هم او را سراسیمه نمیکنیم. ما هم با صبرانه منتظر او میشویم، به سینش احترام میگذاریم. او صحت و سلامت به نظر میرسد، فقط کمی سست حرکت میکند. دندان ندارد، از این رو ما به او خوراک را پخته میدهیم. حالش خوب است. در جشن زادروزش هم سبزواد پخته شده زیاد بود. فاتو بغم درد دارد، از این رو با دشواری حرکت می کند. او را در خانه جدا از دیگر هم قومانش جای دادند تا کسی به او آسیب نرساند. سبب درازعمری فاتو را از مسئولین باغ پرسیدیم. ما به همه جانوران باغمان خوب نگاه و بین میکنیم، ولی در مثال او ژنتیک هم نقش میبازد. مثل ما آدمان که بعضی عمری با برکت و خیلی خوب میبینند ولی دیگرها بر وقت جان میدهند. اسم خانم فاتو در کتاب رکوردهای گینس همچون کهنسال‌ترین گوریلا در جهان وارد کرده شده است. در حیات وحشی عمر گوریلاها از 30-35 سال بیشتر نیست و از همین خاطر فاتو مثل هر پیرانسال دیگر با احترام فوق‌العاده برخوردار است.
و در پیروی ماه مارت سال جاری که در سرتاسر روسیه با شرکت بیش از 60,000 ماموران پلیس و نیروهای خدمات امنیت ملی و گارد ملی انجام شده است، حدود 6,000 مهاجر را از این کشور اخراج می‌کنند. در این باره ایرینا ولک سخنگوی وزارت کار داخلی روسیه خبر داد. بینندگان عزیز، در همینجا نشری برنامه اخباری آزادی به آخر میرسد. برای که با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. خبرگزاری‌های بیشتر و تماشای ویدیوهای ما همچنین از سامانه azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی دسترس است. خدا را یاد کنید و خدا نگهدار.